परमेश्वर की हज़ूरी विच बैठे सारे भैन भरावां नूं प्यार भरी जय मसीह दी। अज आपां शाम दे वेले विच परमेश्वर की हज़ूरी विच इकट्ठे होए हां। आओ अपने आप नूं अपनी चिंता परेशानियां नूं यीशु मसीह दे ताकतवर हत्थां विच सौंपदे होए अज दे दिन दी किरपा दे लई प्रार्थना करिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तुहाडा धन्नवाद करदे हां, शुक्र करदे हां प्रभु जी अज दे सुंदर समय दे लई मेरे पिता, अज दे पाक दिन दे लई मेरे प्रभु तुहाडा धन्नवाद करदे हां। प्रभु जी तुसीं सानूं दिन पर संभाल के रखिया प्रभु, हर एक खतरे मुसीबत दुर्घटना परेशानियां तो तुसीं सानूं संभाल के रखिया, तुहाडे स्वर्गदूतां ने साडी राखी कीती। पिता तुहाडा शुक्र करदे हां प्रभु जी, अज असीं अपने आप नूं अपने कारोबार नूं अपने परिवार नूं तुहाडे ताकतवर हत्थां विच सौंप दिंदे हां। पिता जिद्दां अज तक तुसीं सानूं संभाल के रखिया, अगे भी तुसीं सानूं संभाल के रखना। प्रभु जी शाम दे वेले विच असीं तुहाडे पवित्र वचन नूं पढ़न और सुनन दे लई जा रहे हां मेरे पिता। तुहाडा पवित्र वचन साडे हिरदिਆਂ ਦੇ अंदर जमा हो जावे, कोई भी शैतान की शक्ति इस पाक समय नूं इस पवित्र वचन नूं साडे कोलों चुरा ना पावे और असीं अपनी जिंदगी दे विच हज़ार गुणा बरकत महसूस करिए। यीशु मसीह दे नाम विच मंगदे हां, आमीन। जिवें आपां सारे जाणदे हां कि अज पाम संडे सी और आपां सारे ने पाम संडे बारे जानिया सवेर दी प्रार्थना विच कि पाम संडे की सी और परमेश्वर ने पाम संडे वाले दिन की खास काम किया। और पाम संडे तो लैके ईस्टर तक के जो डेज सीगे उन्होंने होली वीक के नाम नाल जानिया जाता है। होली वीक के नाम इसलिए जानिया जाता क्योंकि ये जोड़ा टाइम सी ना, ये परमेश्वर का इस धरती उत्ते आखिरी वीक सीगा, आखिरी हफ्ता सीगा। और इस आखिरी हफ्ते विच परमेश्वर ने हर दिन एक खास काम किया। वैसे तो उन्होंने अपनी सेवा शुरू होने तो पहला और सेवा के समय भी हर दिन खास काम किए, पर ये उन्होंने आखिरी समय दे विच आखिरी वीक दे विच कुछ आखिरी संदेश सीगे जो आपां नूं देना चाहुंदे सीगे और उन्होंने अपने दिते वो हर एक संदेश नूं प्रगट किया। हर रोज़ उन्होंने इस हफ्ते दे विच आपां नूं की गाइड करन दी आखिरी सिक्ख्या देने की कोशिश की। वो आपां डे बाय डे जाणांगे, पर अज आपां जाणांगे, अज आपां जान भी लिया कि पाम संडे दे विच उन्होंने की कीता। उन्होंने एक गधी के बच्चे नूं चुनिया, क्योंकि उन्होंने इसलिए चुनिया क्योंकि उन्होंने नीवा समझा जाता सीगा और परमेश्वर ने उन्होंने इसलिए चुनिया क्योंकि उन्होंने कुचलिया होया नूं मान दिवाउण लई और जिहड़े लताड़े होए सी उन्हां नूं परमेश्वर ने उच्चा करन दे लई गधी के बच्चे नूं चुनिया। और आपां देखिया कि उन्होंने हैकल विच जाके जिहड़े वपार करदे सीगे उन्हां नूं डांटिया और उन्हां नूं समझाया कि जिहड़ा परमेश्वर का घर आ उहदे विच की होना चाहिए और परमेश्वर का घर की सी, सब कुछ आपां सवेर दे समय विच जाणिया। और आपां देखांगे कि उस तो बाद परमेश्वर जी ने की कीता। जदों ओह वपार करन वालियां दे नाल डांट रहे सी तो उन्हां नूं एक बारी गुस्सा आया होया सी, तो ये मतलब उन्हां नूं इस चीज़ का गुस्सा सीगा कि यह मेरे परमेश्वर के घर दे विच की कर रहे हैं। और फिर जदों उन्होंने पिछे देखा तो किन्ने सारे लोग सीगे जिहड़े एक आस दे नाल उन्हां दे पिछे आए हुए सन, किन्नी भीड़ लगी हुई सी, एक उम्मीद दे नाल जो लोग सीगे उन्हां दे पिछे आए और उहदे चेहरे वाल देख रहे सी। तो उन्होंने जदों उन्हां दे फेस वाल देखा तो उन्होंने अपने क्रोध नूं की है शांत किया, क्योंकि वचन विच भी लिखिया होया कि परमेश्वर का गुस्सा कुछ पलदा आ पर उन्हां दी किरपा जीवन भर दी आ। आपां देखांगे परमेश्वर के वचन विचों अज मत्ती 21 और उहदी 14 और 15 आयत विच, अते हैकल विच अन्ने और लंगे उहदे कोल आए अते उसने उन्हां नूं चंगा कीता। हालेलुया। उदों उन्हां दा फॉलो करदे आपां पहलां देखिए कि कुछ लोग उन्हां दे पिछे आ रहे सी जिहड़े खंजूर दीआं डालियां लैके ते उन्हां दे नाल हैकल तक आए और उन्हां विच काफ़ी बीमार सीगे जिहड़े लोग सी, एक उम्मीद दे नाल एक विश्वास दे नाल हो सना दा मतलब रिक्वेस्ट करदे होए उन्हां दे कोल आए अपने बीमार लोकां नूं लैके ते यीशु मसीह ने कि उन्हां नूं चंगिया कीता। यीशु मसीह ने यह काम भी उस दिन किसी मकसद करके किया सीगा, वो आपां जाणांगे। और जब प्रधान याजक अते ग्रंथियां ने उन्हां अचरज कम्मां नूं जिहड़े उसने कीते और बालकां नूं हैकल विच उच्ची आवाज़ नाल बोलदे अते दाऊद दे पुत्र दी होसना आखदे वेख्या तां ओह खिज गए। हालेलुया। देखो परमेश्वर ने जिहड़े काम कीते सीगे उन्हां तो जिहड़े प्रधान याजक सी ओह खिज गए, तो की परमेश्वर ने उन्होंने खिजाउण दे लई ये काम किया? परमेश्वर ने प्रधान याजकां नूं नहीं पर शैतान नूं खिजाउण दे लई काम कीते, क्योंकि आपां जाणदे हां कि जिथे परमेश्वर का काम हुंदा है ना उत्थे शैतान नूं जलन हुंदी आ, वो खिजदा आ कि ये चंगियाई दे काम क्यों हो रहे हैं, लोग क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि शैतान चाहुंदा है कि लोग मेरे वस विच ही रहण।
ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਖਿਝ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਔਰ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯਾਜਕ ਕੀ ਸੀ, ਖਿਝ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਵਚਨ 'ਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਹੋਸਨਾ ਕਰਦੇ ਆਖਦੇ ਵੇਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਔਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹੋਸਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ? ਇਹ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ? ਇਹ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਚਨ 'ਚੋਂ ਮਤੀ 21 ਔਰ ਉਹਦੇ 16 ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਤੁਸਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ? ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕੀ ਤੁਸਾਂ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜੋ ਬਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਤੈਂ ਉਸਤਤ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯਾਜਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸੁਣਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਆ? ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਆ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵੀ ਉਸਤਤ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾਪ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਕ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਔਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨੂੰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਇਹੀ ਦੋ ਮਕਸਦ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਤਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਨਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਖਿਜਾਉਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੇ ਹੋਏ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੋ-ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਾਮ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਔਰ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪਾਮ ਸੰਡੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਔਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਉਠਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਿਆਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਕੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦਾ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਔਰ ਵਚਨ ਦੀ ਉਹ ਦੋ-ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਕ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਿਆ ਆ। ਆਓ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਕ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵੱਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਸਤੂਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕ ਨਾਂ ਦੀ ਸਲੋਤ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪਾਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਭਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੀਨ ਅਤੇ ਨਮਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਤਾ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਈਰਖਾ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਅੱਜ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲਈਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਰਮਾਈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਪਿਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨ, ਨਮਰ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਸੀਗੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੀਨ, ਨਮਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਨਾ ਰਵੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਗੇ ਦੀਨ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਧੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਇਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਕਰੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ। ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ
ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਆਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਕਾਸ਼ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਿਤਾ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗਲਤੀਆਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਏ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪਿਤਾ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਉੱਠਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖੀਏ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਕ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸੋ ਪਾਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਅੱਤ ਜਲਾਲੀ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੇਨ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ।